Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna bi iftitahil jalsah mithl ma nawahu ahluna wa aslafuna wa ajdaduna wa ba'una salihun. Anna Allah niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa an nastahdhir arwahahum az-zakiyyah at-tahirah في هذا المسجد المبارك خصوصا سيد الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطار صاحب الحضرة المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقي والحبيب محمد بن صالح الحامد والحبيب محمد بن علي الطويلة والحبيب صالح محمد بن علي الطويلة والحبيب محمد بن علي الحجاج والحبيب عبد الرحمن محمد الحجاج والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب الله بن حسن مولى خير والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري والحبيب حامد محمد بن سالم مسري والحبيب محسن بن عمر الأطاس محمد بن حسين بعبود والحبيب محمد بعبود الحبيب أحمد والحبيب ألوي والحبيب حسن أبناء الحبيب سالم بن أحمد العندروس والحبيب أحمد أنيس بن شهاب الدين والحبيب علي بن سقاف والحبيب جعفر بن شيخان سقاف والحبيب عبد القادر بن سنة سقاف والحبيب بن أحمد سقاف والحبيب عمر بن حسين بعقيل والحبيب حسن بن أحمد باهرون وسيد الوالد الحبيب حامد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف والحبيب حسن بن عبد بن هندوان والحبيب سقاف بن أحمد السقاف والحبيب بن بكر بن شيخ بكر بن سالم بن حبيب زيد بن عبد الرحمن بعبود والحبيب محمد بكر بعبود الحبيب العم أبو بكر بن عبد الله الأطاش شيخ بن عبدون والأولياء 9 وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنى عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونبيهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridha kepada beliau, Allah ridha kepada kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah pun juga berkenan menjadikan ilmu kita juga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-19. Beliau mengatakan al-ma'unatu fi kitmanis sir aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsya'ihi mimma tutli'uhu alaih. Yang artinya beban di dalam menjaga rahasia, beban dalam menyembunyikan rahasia itu masih mendingan dibandingkan beban atau resiko yang harus kita pikul ketika rahasia itu terbongkar. Yang pertama, tidak ada yang paling tahu tentang rahasia kita kecuali Allah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu bukan hanya mengetahui rahasia, bahkan yang lebih rahasia daripada sekedar rahasia biasa, Allah tahu. Ada sir, ada akhfa minas sir. Rahasia. Kalau rahasia itu adalah apa yang tidak diketahui oleh orang lain tapi kita tahu. Tapi kalau lebih rahasia daripada rahasia, bahkan kita nggak tahu, Allah tetap tahu. Contoh, 1 menit lagi kita ini terjadi apa pada diri kita, kita nggak tahu. Allah tahu. Ini lebih rahasia daripada rahasia. Contoh lain, lintasan hati. Kita nggak ngerti dari mana munculnya dan akhirnya bagaimana. Misal, apakah lintasan hati itu karena suudzon dan lain sebagainya, ataukah karena hasud, iri dan dengki dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, tahu-tahu aja. Dan endingnya apakah lintasan hati itu berujung kepada dosa ataukah berhasil kita tahan, kita nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu itu semua. Maka sikap kita sebagai manusia yang pengetahuannya terbatas, yang pertama, jangan sok tahu. Jangan kita ngelancangi ranah dan wewenangnya Allah. Makanya kita diperintah selalu bilang insya Allah, kalau Allah mau, jika Allah berkehendak. Nggak boleh kita bilang pasti. Ini sok tahu. Kenapa? Dia nggak tahu tentang dirinya sendiri, kok bisa memastikan hal tersebut kepada orang lain. Maka Allah marah. Yang kedua, ketika kita tahu pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah, maka cukup pengetahuan kita tentang hal tersebut menjadi benteng dari kemaksiatan. Mikir kita kalau mau maksiat, kenapa? Nggak bisa. Kita ini munafik di depan Allah tuh nggak bisa. Kita pakai topeng di hadapan Allah tuh nggak bisa. Kita berkamuflase di hadapan Allah tuh nggak mungkin. Kita lari sembunyi dari pengawasan Allah tuh nggak mungkin. Lintasan hati aja Allah tahu, belum terjadi aja Allah tahu. Cukup pengetahuan seperti ini menjadi benteng buat kita daripada kemaksiatan. Takut kita mau maksiat. Dan yang ketiga, kita ketika tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala rahasia, sandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Orang yang hebat itu hadirin bukan hanya orang yang sekedar tahu hikmahnya. Oh ini hikmahnya begini, hikmahnya begitu. Bukan itu orang hebat. Orang hebat itu adalah orang yang ketika dia bisa menangkap sinyal hikmahnya, kemudian hikmah itu direalisasikan dalam kehidupannya. Itu orang hebat. Kalau cuma sekedar tahu, tapi nggak berpengaruh dalam kualitas hidupnya dia, ya buat apa kalau dia hanya sekedar tahu hati. Ujian itu mendewasakan, masalah itu mendewasakan. Tapi tidak semua orang kalau dikasih ujian dan masalah kemudian menjadi lebih dewasa daripada sebelum dia mendapatkan ujian atau musibah atau masalah. Nah, ketika kita mendapatkan satu masalah, maksudnya Allah kasih saya masalahnya apa ya? Oh begini. Apa yang harus kita perbuat setelah itu? Ini yang mendewasakan hati. Tapi kalau kita cuma sekedar tahu, oh maksudnya Allah timpakan kepada saya satu masalah ini adalah untuk begini, tapi kita cuek dengan maksudnya Allah tersebut. Kita nggak peduli, sekedar tahu saja, ya nggak ngaruh, nggak akan dewasa, gitu. Nggak akan dewasa. Ini yang pertama. Yang kedua, merahasiakan sebuah hajat. Kita mau apa, berkeinginan apa, mau pergi kemana, kemudian kita rahasiakan, itu adalah merupakan satu tindakan yang terpuji dalam Islam. Kalau kita kan nggak kadang-kadang hadirin. Mau apa sudah kita ceritakan kemana-mana. Mau dapat nikmat, belum dapat. Masih akan. Tapi satu kampung sudah tahu duluan. Akhirnya gagal. Ketika gagal, dia malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, Ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman. Mintalah bantuan dalam kesuksesan hajat-hajatnya kalian bil kitman. Kalau kalian kepingin sukses, beruntung, tujuan tercapai, maka jadikan merahasiakan tujuan kalian itu adalah sebagai alat. Saya kepingin sampai kepada tujuan, terwujud cita-cita saya. Jangan diceritakan sama orang. Ya, jangan diceritakan sama orang. Mau haji, masih 2 tahun, atau masih setahun, atau masih 8 bulan, sudah cerita. Nah, akhirnya kalau ada apa-apa gimana? Ternyata visa furodanya nggak keluar. Akhirnya, seandainya dia menutup diri, kan orang itu gatel hati. Kepingin cerita itu kan gatel. Padahal kata Nabi apa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat itu ada yang iri, pasti ada yang dengki, pasti ada yang nggak terima. Dengan kita merahasiakan, kita membentengi diri kita daripada sifat hasutnya orang. Tapi kalau kita sebarluaskan dan kita share tujuannya kita, keinginannya kita, akhirnya kalau ada orang yang hasut sama kita, dia akan berusaha untuk gagal kita mendapatkan nikmat tadi itu. Ini yang kadang-kadang kita ini ceroboh hati. Kita nggak tahu. Kalau kita pernah punya keinginan, kemudian tidak terwujud, mungkin itu karena kecerobohan dan keteledoran kita sendiri. Disebabkan oleh bagaimana kita belum dapat sudah cerita. Belum dapat nikmat itu. Loh Beb, tahadusan bin nikmah, Beb. Loh tahadusan bin nikmah itu kok nikmat sudah di tangan. Ini baru tahadusan bin nikmah. Tapi yang jelas tahadusan bin nikmah ini gak bisa digebiar uyah. Karena kadang-kadang tahadusan bin nikmah ini sekarang menjadi istilah Qur'ani, tapi tujuannya adalah untuk pamer.
Tujuannya adalah untuk kesombongan. Oh, ini tahadutsan bin nikmah, tapi pamer sebetulnya. Cuman dia menutupi itu, membungkusnya dengan casing tahadutsan bin nikmah. Ini pengkhianatan terhadap ayat Al-Quran. Allah tidak menjadikan tahadutsan bin nikmah itu sebagai alat orang untuk sombong. Jadi tahadutsan bin nikmah itu lihat lawan bicaranya juga sapa. Ya. Dan ingat, tahadutsan bin nikmah itu juga bisa mancing orang untuk hasud juga sama kita. Ya. Maaf. Kalau hartanya kita jadikan status. Kebahagiaannya kita jadikan status. Kita share, ada di medsos. Terus terjadi apa-apa. Terjadi sesuatu. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirinya sendiri. Hadirin, bahagianya kita itu sumpahnya orang. Sumpahnya kita bahagianya orang. Kalau kita share bahagianya kita, mancing orang sumpah, akhirnya kita yang sumpah nanti. Kalau kita sumpah, jangan dikasih tahu orang. Kenapa bahagianya mereka? Kita ngelihat mereka bahagia, tambah sumpah kita. Udah, bahagianya kita rahasiakan, sumpahnya kita rahasiakan. Kapan hari ada yang tanya, emangnya nggak boleh kita cerita sama orang? Kalau cerita sama semua orang ya jangan. Kalau cerita kepada orang yang memang spesialisasinya di situ, gurunya kita, mungkin kita konsultasi sama orang tuanya kita, orang-orang tertentu, orang-orang yang kita pilih. Untuk kita ceritani bahagianya kita, atau kita ceritani tentang sumpahnya kita, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting, jangan melupakan Allahnya. Kadang-kadang kita ceritanya sama orang, tapi nggak pernah cerita sama Allah. Sambatnya sama orang, tapi nggak pernah sambat sama Allah. Sambat sama orang 2 jam kurang, sambat Allah kepada Allah dalam sujud. Itu kudu ngadeg bisa. Jadi boleh cerita itu boleh, tapi nggak ke semua orang. Ya, nggak ke semua orang hadirin. 6. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya tentang mimpi yang beliau dapat dalam tidurnya, apa kata ayahnya? Dikatakan wala taqsus. Ya qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai putraku Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mimpi itu takwilnya bagus. Mimpi itu tafsirnya bagus. Jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudara kamu, wahai Yusuf. Aku khawatir mereka akan membuat tipu muslihat untuk mencelakakan kamu. Karena yang namanya syaitan bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Seneng wae. Coba cerita nang dulur-dulur. Sama seperti kita hadirin. Hasud itu bukan hanya kepada orang lain, kadang saudara sendiri juga hasud. Kalau kita bahagia, jangan tunjukkan sama orang, walaupun kepada saudara. Mungkin itu yang menjadi sebab musibah pertama kali menimpa kita. Putus silaturahmi ya gara-gara itu. Salah paham, miskomunikasi juga gara-gara itu. Buat zaman sekarang berat rasanya kita ini untuk nahan gatel biar gak digaru urusan ini hadirin. Untuk cerita rasanya. Lewat cerita lega. Tapi kalau sudah terjadi, apa yang terjadi? Baru nyesel. Ista'inu ala inja'i hawaijikum bil kitman. Rahasiakan. Hajatnya kamu akan tercapai. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, merahasiakan titipan rahasianya orang lain itu wajib. Saya cerita sama jenengan, rahasia. Jenengan jaga rahasia itu wajib. Jadikan rahasia itu terkubur dalam hatinya panjenengan. Tidak
diceritakan kepada siapa-siapa kecuali sampai kita mati. Kita kan enggak hadirin. Kadang-kadang kita ini mau cerita rahasia, salah pilih orang kadang-kadang. Orang enggak amanat kok dikasih tahu rahasia. Yang kedua, kadang-kadang orang itu kalau sudah tahu rahasianya orang juga gatel mulutnya untuk cerita. Sudah dikasih tahu, jangan ngomong sopo-sopo, mek kontok cinta kandhani. Orang ini yang diamanati juga ngomong gitu hadirin ke temannya, saudaranya. Ki kontok cinta kandhani, jangan ngomong sopo-sopo. Nanti orang yang kedua juga ngomong gitu sama ki kontok cinta kandhani. Iya sak kampung. Ya sak kampung hadirin. Makanya sampai dikatakan kaifa hifdzuka lis-sir. Seorang ulama yang soleh ditanya. Kebetulan dia ini menjadi rujukan orang, ya. Banyak orang sowan kepada beliau, tanya tentang berbagai macam permasalahan. Tapi dia terjaga mulutnya. Nggak pernah orang kedua diceritani tentang masalahnya orang yang pertama, nggak pernah. Oh tadi itu orang yang pertama masalahnya begini, saya kasih solusi begini, nggak ada. Ditanya, kok hebat bener tahunan menjadi marjaknya orang. Menjadi referensinya orang, jujukannya orang dalam masalah-masalahnya mereka. Tapi setiap kami datang ke sini, kami nggak pernah tahu masalahnya orang. Tapi kami nggak pernah tahu masalahnya orang. Kok bisa? Gimana caranya? Maka dikatakan, ana gobru. Aku ini kuburannya rahasianya orang. Aku ini kuburannya rahasianya orang. Kubur nggak kira metu, nggak keluar. Dikatakan juga, gulubul ahrar kuburul asror. Hatinya orang-orang soleh itu adalah kuburannya rahasia. Jadi kalau kita mau cerita tentang rahasia, pastikan kita nggak salah orang. Ini orang soleh apa enggak? Kalau orang soleh amanah. Hatinya mereka kuburannya rahasia. Bisa juga dimaknai asror itu rahasianya Allah. Tempat di mana Allah titipkan rahasia-rahasianya ada di hatinya orang-orang soleh. Tapi juga bisa dimaknai, kita kalau mau cerita suatu rahasia, ceritakan kepada orang soleh, hatinya mereka itu kuburannya rahasia. Aman wis. Makanya sampai dikatakan asirru indi fi baitin lahu ghalaq. Sir yang dititipkan oleh orang lain kepadaku itu aku simpen ada di suatu kamar yang terkunci. Ba'at mafatihuh wal baitu maqful. Rahasianya kalian yang kalian percayakan kepada aku simpan ada di dalam kamar, kamarnya terkunci, kuncinya aku buang. Dan kamar itu ada di dalam rumah, rumahnya juga terkunci. Aman. Walaysa yaktumu sirran ghairu dhi karamin wa sirru inda li'amin nasi mabdulu. Nggak ada orang yang mampu merahasiakan rahasianya orang lain kecuali orang-orang mulia. Tapi kalau kita salah mengamanatkan rahasia kepada orang lain, maka rahasia itu akan dibongkar olehnya. Orang yang cerdas, akalnya lebih dulu daripada lesannya, mikir baru ngomong. Orang yang nggak cerdas, ngomong baru kepikiran. Ngomong baru kepikiran. Jaga rahasia dari orang lain seperti gimana kita menjaga rahasianya kita sendiri. Juga dikatakan asir fisir. Rahasia itu ada di hati. Rahasia itu ada di hati. Ini asir rahasia. Juga bisa dimaknai asir itu adalah hati. Sariroh, sanubari. Sanubari itu dari bahasa Arab. Sanubar. Nah, rahasia itu ada di hati. Pernah diceritakan ketika Rasulullah SAW Mi'raj. Beliau melihat ada satu lubang yang namanya kerbau atau sapi masuk ke dalam
lubang tersebut. Ketika sudah masuk, ingin keluar itu kerbau, ingin keluar itu sapi, fala yastati', kata Nabi. Nggak mampu. Masuk, mau keluar. Nggak bisa. Pemandangan yang aneh dilihat oleh Rasulullah SAW. Ma hadza ya Jibril? Apa maksudnya ini wahai Jibril? Allah perlihatkan ini semuanya, ini maksudnya apa? Dikatakan ini adalah gambarannya orang ya Rasulullah yang sudah terlanjur cerita, terlanjur keperucut, terlanjur bicara tentang sesuatu yang fatal, kemudian dia menyesal, fala yastati ayyaruddah, tapi dia nggak mampu untuk mengembalikannya. Orang kalau nyesel lapo mau gak ngomong, sekarang ngomong bisa hadirin, di kodok itu bisa. Tapi kalau sudah terlanjur ngomong, mau apa? Orang kalau misalkan kemarin, mestinya saya ngomong kemarin. Mestinya kemarin saya ngomong. Sekarang orangnya teleponan ngomong. Selesai. Tapi kalau kita nyesel, ngapain semalam saya ngomong begitu ya? Terus sekarang kita mau ngapain? Gak bisa. Kalau kita pernah nyesal karena diam, paling cuma sekali dua kali. Tapi kalau kita pernah menyesal karena ngomong, berapa kali? Berapa kali? Ya. Nah, makanya Luqman Al-Hakim mengatakan kepada putranya, ya bunayya wahai putraku, qad nadimtu alal kalam walam andam ala sukut. Aku ini menyesal atas suatu ucapan, tapi aku nggak pernah menyesal atas suatu diam. Aku menyesal karena bicara, tapi aku belum pernah menyesal karena diam. 6. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahi sedikit. Rahasia orang yang kita bongkar. Ada orang cerita. Rahasia itu sebetulnya, tapi kita bongkar. Maka tentu itu adalah perbuatan yang tercela. Ya. Nggak amanat. Khianat terhadap orang lain. Kecuali jika orang yang menceritakan rahasia itu kepada kita, dia sudah membongkarnya sendiri, maka kita membicarakan itu di hadapan orang lain juga nggak ada masalah. Contoh, ketika Siti Hafsah ditinggal wafat oleh suaminya. Siti Hafsah ini putri Sayyidina Umar bin Khattab. Siti Hafsah ketika ditinggal wafat suaminya, selesai masa iddahnya, maka Siti Hafsah ini ditawarkan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman untuk menikahinya. Tapi Sayyidina Utsman menolak secara halus. Ya, menolak secara halus. Ketemu Sayyidina Abu Bakar, ditawarkan lagi. Memang seharusnya seorang bapak begitu hadirin. Kalau ketemu melihat laki-laki yang soleh, nggak mikir, tawarkan putrinya kita. Sebagaimana kalau kita melihat orang kaya, kepikiran hal yang sama. Hadirin, yang kaya besok bisa jatuh, yang miskin besok bisa kaya. Jadi jangan kita ini kalau melihat ada anak muda kerjaannya sukses, wis bingung dipek mantu. Tapi kalau melihat ada anak muda yang Masya Allah, yang prospek untuk jadi suami atau bapak yang baik, tapi karena dia nggak punya apa-apa atau kerjaannya nggak sesuai dengan ekspektasinya kita, nggak kita toleh. Pemuda yang kaya besok bisa jatuh, pemuda yang sekarang belum punya apa-apa besok bisa punya semuanya. Tapi pemuda yang ketika mudanya soleh, besar kemungkinan ketika tambah dewasa tambah soleh, tambah soleh, tambah soleh, tambah soleh. Nomi soleh. Tapi kalau ada anak muda yang nggak soleh, siapa yang jamin besok-besoknya dia akan soleh? Sebagaimana dia kaya terus itu juga nggak terjamin, nggak pasti. Kita kan kalau melihat ada anak muda pekerjaan sukses kepingin, tapi mantu mari dia anak gelem kaya.
Tapi kalau melihat ada anak muda baik, tapi nggak punya apa-apa, atau harap kita merasa bukan levelnya, nggak ditolak. Lihat Sayyidina Umar, Siti Hafsah, baru kepaten suami, ketemu Sayyidina Utsman, tawari. Ketemu Sayyidina Abu Bakar, ditawari. Kenapa? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Nah, ketika ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab. Kalau Sayyidina Utsman menolak. Sayyidina Abu Bakar, bahasanya kita ini ya, tak kiri. Tapi sampai berhari-hari nggak datang Sayyidina Abu Bakar, nggak ngasih gambaran sama sekali. Kemudian ada pikiran daripada Sayyidina Umar tentang Sayyidina Abu Bakar. Kok ngene ya koncoku ya? Pikirnya Sayyidina Umar. Kok begini Abu Bakar? Nggak nyangka. Iya enggak lah mari ya. Sampai akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Ditawarkanlah itu Siti Hafsah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menerimanya. Menikah antara Rasulullah dengan Siti Hafsah. Wis. Nggak lama kemudian ketemu Sayyidina Abu Bakar. Ditebak sudah sama Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, sepertinya kamu punya perasaan yang lain tentang saya. Kamu mungkin ada kecewanya sama saya. Iya. Utsman itu saya tawari. Iya, enggak. Kenapa kamu enggak? Kamu katanya mikir, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku punya satu rahasia. Rasulullah itu ketika Hafsah, putrimu, kepaten suaminya, sempat nyebut tentang Hafsah. Sempat nyebut namanya putrinya kamu. Cuman karena ini sifatnya rahasia, aku nggak berani mengungkapkannya kepada kamu. Sekarang sudah dinikah sama Rasulullah. Berarti sudah bukan rahasia lagi. Ya aku sebutkan. Kenapa aku kok enggan untuk menyebutkan? Jadi Sayyidina Abu Bakar itu gini. Kalau Rasulullah nggak mau atau nggak jadi, bukan jodohnya, aku maju. Makanya dipending sama Sayyidina Abu Bakar. Tapi ternyata akhirnya jadi dan menjadi jodohnya Rasulullah SAW. Ketika sudah selesai pernikahan, diceritakan kepada Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar. Jadi rahasia itu menjadi rahasia selagi pemilik rahasianya tidak membongkarnya. Kalau sudah dibongkar, maka yang diamanati rahasia boleh membongkarnya juga. Boleh membongkarnya juga. Nah, terakhir hadirin, ya, ada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dikenal sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini sahibu asrari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang banyak diamanati oleh Rasulullah, rahasia-rahasia yang bahkan tidak beliau amanatkan rahasia-rahasia ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai pada puncaknya Rasulullah membocorkan nama-nama munafik di antara sahabat-sahabat beliau kepada Hudzaifah. Sayyidina Umar karena penasaran tanya kepada sahabat Hudzaifah, apakah aku termasuk nama yang disebut oleh Rasulullah? Apakah ini munafik? Tidak, wahai Umar. Pernah ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, otomatis ngangkat menteri-menteri. Wahai Hudzaifah, di antara menteri-menteriku ini apakah ada mereka-mereka yang disebut namanya oleh Rasulullah tergolong munafik? Maka Sayyidina Hudzaifah mengatakan, ada, tapi sampai mati nggak akan aku sebut namanya. Ada, tapi sampai mati nggak akan aku sebut namanya. Akhirnya diteliti, diaudit oleh Sayyidina Umar sampai ketahuan, kemudian dipecat. Tapi tahu sendiri, bukan karena tahu dari Hudzaifah ibnul Yaman. Kenapa kok Hudzaifah ibnul Yaman ini banyak tahu tentang rahasia-rahasia? Karena ketika sahabat yang lain menanyakan tentang kebaikan, yang ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah kepada Rasul tentang fitnah. Tentang fitnah. Jadi sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu adalah tipe orang yang kalau tanya, bukan tanya tentang kebaikan, tapi tanya tentang fitnah yang akan dihadapi di zaman-zaman sepeninggal Rasulullah SAW. Dikenal karena sifat amanatnya,
Rasulullah mempercayakan rahasia-rahasia itu kepada sahabat Hudzaifah lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Tentu orang seperti ini adalah langka hadirin. Maka sekali lagi, beban kita nahan rahasia, ngempet, itu masih lebih ringan dan mendingan daripada resiko yang harus kita tanggung kalau rahasia itu terbongkar. Kalau rahasia itu terbongkar. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang yang amanat, segala hajat kita terwujud, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga rahasia-rahasianya kita dan rahasia-rahasianya orang lain, sehingga mudah-mudahan ilmu ini pun juga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan mungkin kalau ada. Monggo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan yang tadi saya sampaikan pamer. Ini kan modal sekarang itu banyak sekali ibadah dilakukan. Kalau ini kita semua yang banyak sekarang di hari kita ini rata-rata profil teman-teman kita itu ada di Masjid Al-Haram itu sering saya berikan di teman-teman itu. Nah ini apakah termasuk mereka juga atau termasuk kerjaan apa itu? Dan sekarang ini banyak beberapa episode yang menghaji itu membuka sampai 2-3 minggu di rumahnya ramai terus, ya, makan, cerita, pulangnya juga begitu, ramai datang itu ada yang pulang bawa sajadah, bawa satu, bawa kenang, itu juga akan ditambahkan cerita, bukan hanya cuma begini saja, jika benar begini saja, asalnya selalu begini saja sama yang di atas itu, yang mudah-mudahan itu apakah juga bisa bermanfaat kepada kita semua yang begitu. Samping itu juga ada yang cerita pulang haji, ceritanya banyak sekali. Itu saat itu saya datang, orangnya cerita bahwa waktu mencium itu saya bisa berdasarkan saya mati, akhirnya mudah-mudahan saya bisa menciumnya. Padahal ketika saya sendiri, alhamdulillah, kesana itu masya Allah mendekat saja sebetulnya. Mendekat kayak semua orang yang cerita itu orang yang kecil sudah sakit-sakitan, itu ceritanya luar biasa. Kayaknya mencium metadawat itu kayak mencium metadawat di museum. Siap. Siap. Nah, ternyata ini apakah juga menunjukkan seperti pria dan bagaimana resiko ibadah tersebut. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, ada dua sudut pandang hadirin ketika kita ini melihat statusnya orang atau mendengar ceritanya orang. Kalau kita sebagai pendengar, jangan muncul di hati kita suudzon. Mungkin dia cerita bukan niat untuk pamer, tapi memberikan motivasi. Atau dia cerita tujuannya adalah membenarkan bahwa memang Mekah ini kota suci. Jangan main-main. Jangan punya pikiran bahwa cerita ini mengada-ngada. Biarkan urusan dia sama Allah. Ini dari sudut pendengar. Melihat status mungkin. Mungkin dia niatnya tahadutsan bin nikmah. Seneng. Bisa berangkat haji setelah 30 tahun nabung ini seneng. Mungkin selama ini dia nggak pernah kita lihat pasang status. Berangkat haji dia pasang status. Saking senengnya. Udah, diterima positif aja. Diterima secara... Karena memang riya, pamer, sombong, itu kan urusan hati ya. Dan ketika kita, ini riya, ini sombong, berarti kita jadi Tuhan hati. Tahu isi hatinya orang, berarti kita jadi berlaga jadi Tuhan. Ada yang tahu. Hadirin, suudzon masih bener dosa. Dan ini yang suudzon ternyata salah. Husnudzon masih salah, ganjaran, pahala. Dan ini kita ini husnudzon kepada orang yang benar. Udah. Biarkan. Adapun sudut pandang dari orang yang cerita, orang yang pasang status,
memang harus lebih hati-hati. Tidak semua orang itu bijaksana. Pinter kalau trader itu nggak bijaksana. Ya, pinter kalau trader itu nggak bijaksana. Maka kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, boleh di-share itu kebahagiaan kepada orang yang bahagianya kita, bahagianya mereka. Orang tua, saudara, atau mungkin sahabat yang mulai SD sama kita. Kalau ceritakan kebahagiaan kita kepada orang yang bahagianya kita, bahagianya mereka. Kalau ke semua orang, saya yakin apa kalau bahagianya kita, bahagianya mereka. Ceritakan kepada orang yang husnudzon aja sama kita. Jangan ceritakan kepada orang yang kita nggak tahu ini orang husnudzon nggak sama saya. Jangan-jangan nanti malah suntuk dengar cerita bahagianya saya. Nggak usah. Baik undang selamatan, ya selamatan nggak ada masalah. Kenapa? Ya, memang niatnya dia sodako, tujuannya biar kasih keselamatan. Pulang haji akhirnya dikasih selamat syukuran, selamatan syukuran. Lebih pria, tapi kok teko? Marek baru ngomong, iya, dorong mesti budal wis, tapi mangan. Udah, urusannya dia sudah. Kayak kita ini pengangguran hadirin ngurusi hatinya orang. Biarkan sudah. Hadirin, tahu nggak? Kita ini sakit karena apa hadirin? Kadang-kadang, naudzubillah. Sakitnya fisik kita karena sakitnya hati kita. Kenapa kok hati kita ini sering sakit? Omongan Nabi gak dilepokno hati, omongan elek dilepokno hati. Yaitu akhirnya hatinya sakit, badannya ikut sakit. Idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Hati kile hati sehat, awak melok sehat. Hati kile loro, awak melok loro. Atau dari pikiran. Sakit juga bisa dari pikiran karena mikiri ranahnya Tuhan. Hati ini wong, pikiran ini wong, prasangkanya orang, semuanya dipikiri dan itu jangget. Hati-hati. Jadi yang bijaksana saja sebagai pendengar, yang bijaksana juga sebagai orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya orang dapat nikmat bukan cerita, syukur. Syukur. Tugasnya orang dapat nikmat bukan cerita, syukur. Kalaupun mau cerita, sebagai tahadutan bin nikmah, ceritakan kepada orang yang bahagianya kita, bahagianya mereka. Mereka dengar cerita bahagianya kita, nggak suudon sama kita. Selesai sudah. Nggak harus, saat ini semua orang tahu kita haji. Nggak harus semua orang tahu kita dapat. Nggak harus. Nggak harus. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Malah cenderung kalau banyak orang tahu malah bahaya hajinya kita. Ini bahayanya. Tua sentono duwe akeh, nabung 30 tahun, pisah sama anak istri misalkan 30-40 hari, kobong ganjaran. Pernah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bertamu ke rumah orang yang pulang dari haji bukan untuk pertama kalinya. Ini orang yang punya rumah ngomong, istriku ambilkan itu talam yang isinya gelas-gelas yang baru kita beli dari Mekah kemarin, dibawa. Loh bukan yang inilah tahun lalu. Talam yang isinya gelas-gelas yang baru haji kemarin ini loh. Dudun oleh ismi pindu haji. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri apa? Ya Imam Sufyan hadiri. Imam Sufyan, saya khawatir 2 hajinya kamu rusak karena 1 ucapannya kamu. Aku khawatir, nggak memvonis, aku khawatir 2 hajinya kamu rusak gara-gara 1 ucapannya kamu. Gatel memang hadirin ya. Kudu digaruk aja nih kadang-kadang. Nah, hasil mudah-mudahan kita diberikan nikmat yang menjadi saksi kebaikan kita nanti ada di akhirat, bukan saksi akan kemaksiatan dan keburukan kita ada di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وضربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسلا من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.